اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین اور آسمان کو نہ بناتا۔ بولو یار، اب تو بولو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نہ میں زمین کا فرش بچھاتا، نہ آسمان کا شامیانہ تانتا، نہ چاند و سورج کا ڈیکوریشن کرتا، نہ آبشاروں کو بناتا، نہ لالا زاروں کو بناتا۔ پتہ کیا چلا؟ یہ زمین نبی کی میلاد کا صدقہ، یہ آسمان نبی کی میلاد کا صدقہ، یہ انسان نبی کی میلاد کا صدقہ، یہ چرند نبی کی میلاد کا صدقہ، یہ پرند نبی کی میلاد کا صدقہ، یہ لالا زار نبی کی میلاد کا صدقہ، یہ اشجار نبی کی میلاد کا صدقہ، یہ پہلو پر نبی کی میلاد کا صدقہ، یہ جن و انس نبی کی میلاد کا صدقہ، یہ دریاؤں کی روانی محبوب کی میلاد کا صدقہ، یہ موجوں میں طغیانی نبی کی میلاد کا صدقہ، یہ آبشاروں کے نغمے نبی کی میلاد کا صدقہ، یہ پوری کائنات کا وجود۔ بلکہ میرا رب فرماتا ہے، اے پیارے، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو کیا پتا چلا؟ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے لائٹیں لگا دیتے ہیں، ہماری جیسی حیثیت ہے، نبی کی میلاد میں فرش بچھا دیتے ہیں، جیسی ہماری حیثیت ہے، چھوٹے چھوٹے قمقمے جھاڑ فانوس لگا دیتے ہیں، جیسی ہماری حیثیت ہے۔ وہ رب ہے اور آنے والا محبوب رب ہے، جس کی خاطر زمین بنی، جس کے خاطر زماں بنے، جس کی خاطر مکی بنی، جس کے خاطر مکہ بنے۔ تبھی تو بریلی کے قلندر نے کہا تھا، یا رسول اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تابو توا تمہارے لیے، سبب وہ چلے، وہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے، کہ دن ہو پھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ ہے کیسا بے مثال پیغمبر اللہ نے ہم کو دیا، جس کی تعریف کا کوئی حق ہی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی تو میرا نبی فرماتا ہے، اے ابو بکر، تم سفر میں میرے ساتھ رہے، حضر میں میرے ساتھ رہے، گھر میں میرے ساتھ رہے، مزار میں میرے ساتھ رہو گے، سفر میں تم میرے ساتھ رہے، تم نے میرا چلنا پھرنا دیکھا، تم نے میرا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، تم نے میرا کھانا پینا دیکھا، تم نے میرے شب و روز دیکھے، لیکن اے ابو بکر، محمد کی حقیقت کو محمد کے رب کے سوا کسی نے نہ جانا۔ اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ نبی کے چہرے پر 70,000 نورانی حجاب پڑے تھے۔ کتنے؟ 70,000 نورانی حجاب، اور ان پردوں سے چھن چھن کے جو نور باہر نکلتا تھا، اس کا عالم یہ تھا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہ یوسف علیہ السلام کا حسن تھا کہ جب چہرے سے نقاب اٹھایا گیا تو مصر کی عورتوں نے نیبو کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ احساس نہ ہوا، اے یوسف، آپ کے حسن کا آپ کا حسن بے مثال، لیکن میرے آقا کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جن کو دیکھے تو یوسف بھی قربان ہو، جن کو دیکھے تو یوسف بھی قربان ہو، وہ حسین نازنی مہجبی آپ ہے، وہ حسین نازنی مہجبی آپ ہے، یا نبی
रहमत आलमी आप है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसा बेमिसाल पैगंबर अल्लाह ने हमको दिया है कि मेरे महबूब खुद फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने, बोलो, न जाना। रब के सिवा मेरी हकीकत को किसी ने न जाना। अब जरा कागज और कलम लेकर बैठो, रब के सिवा में कौन कौन आ रहा है? रब के सिवा में कौन कौन आ रहा है? आदम बताओ रब है कि रब के सिवा? आदम रब के सिवा, नूह रब के सिवा, इस्माइल रब के सिवा, इस्माइल रब के सिवा, इसहाक रब के सिवा, इब्राहिम रब के सिवा, कलीमुल्लाह रब के सिवा, रूहुल्लाह रब के सिवा, कायनात की हर चीज रब के सिवा। गोया मेरा पैगंबर कहना चाहता है, ऐ अबू बकर, मेरी हकीकत को या तो मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता है। मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता है। ये मीलादे मुस्तफ़ा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपने तफसील से मौलाना नौशाद अलीमी साहब से मीलाद को समाप्त फरमाया। मैं भी अपने तरीके पर कुछ बयान करके अपनी जगह ले लेता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। परवरदिगार ने फरमाया, महबूब, अगर तुमको पैदा करना मकसूद न होता, ज़मीन व आसमान को न बनाता। अब जब अल्लाह ने इरादा फरमाया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतले खाकी बनाया गया। पुतले खाकी बनाया गया। अब रूह को हुक्म हुआ, रूह अंदर जा। रूह गई, घबरा कर निकल आई, मौला बहुत अंधेरा है, बहुत वहशत है। किताबों में आता है, अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी की अमानत को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पे रख दी। अब रूह को हुक्म हो रहा है, रूह अंदर जा। अब रूह अंदर गई तो बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही है। मौला बहुत सुकून है, मौला बहुत इत्मीनान है, मौला बहुत आराम है। ये नूर मोहम्मदी की अमानत जो हजरत आदम की पेशानी पे जगमगाई, पाक सुलबों से, पाक रहमों से ये नूर मुंतकिल होता रहा, होता रहा। होते 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 यही नूर चश्मे फलक ने वो मंजर देखा है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डाला जा रहा है, आग में डाला जा रहा है। खलीलुल्लाह आग में गए, लेकिन आग खलीलुल्लाह को जला न सकी। है खलीलुल्लाह, आपको आग जलाती थी तो कैसे जलाती? आपकी पेशानी पर नूर मुस्तफ़ा जगमगा रहा है। यही नूर मुंतकिल होता हुआ हजरत इस्माइल की पेशानी पे जगमगाया है। चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा है कि बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे के गले पे छुरी चला रहा है, लेकिन छुरी चल नहीं रही है, गला कट नहीं रहा है। जन्नती दुम्बा आ गया है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, आपका गला कटता भी तो कैसे कटता? आपकी पेशानी पर नूरे मुस्तफ़ा जगमगा रहा है। सुभान अल्लाह। यही नूरे मोहम्मदी की अमानत मुंतकिल होते 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 हजरत अब्दुल्ला की सुल्ब से जिस रात हजरत आमना के शिकम में आई है, सुभान अल्लाह कहिए। जब मीलाद हो तो सुभान अल्लाह कहो। जिस रात सुल्बे अब्दुल्ला से मुंतकिल होके शिकमे आमना में ये अमानत आई है, बाज़ रवायतों में आता है अल्लाह ने जानवरों को गोयाई की ताकत दे दी थी। जानवर आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, मुबारक हो नबियों का ताजदार आने वाला है, मुबारक हो नबियों का ताजदार आने वाला है, मुबारक हो खुदा के सामने सर झुकाने वाला आने वाला है, मुबारक हो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे नबी का नूर हजरत आमना के शिकम में आ गया है। झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जब औरतें हमल से रहती हैं तो उनको बड़ा बोझ महसूस होता है, बड़ा भारीपन महसूस होता है, क्योंकि पेट में एक एक्स्ट्रा बोझ आ जाता है। लेकिन हजरत आमना खातून फरमाती हैं कि पूरे 9 महीने मुझे कभी बोझ का एहसास ना हुआ। ऐ आमना खातून,
कौन, आपको बोझ का एहसास कैसे होता? बोझ महज बशर का होता है, लेकिन आपके शिकम में जो है वो महज बशर नहीं है, बल्कि नूर जलवा फिगन है। और नूर भी आम नूर नहीं, बल्कि नूर की शान यह है कि ये नूर मिन नूरिल्लाह